Good morning. Good afternoon. Today we will discuss the start with the Unit 5 network layer. So in this network layer, what we will discuss is network layer, what we will discuss is about the store and forward switching and services provided transport layer, connectionless, connection oriented, comparison of virtual circuit and datagram. So these are the first few topics which we will discuss in the design issues of the network layer. Then we will discuss the two routing algorithm, that is optimality principle and shortest path algorithm. Then we will discuss the congestion control algorithm, that is approaches to congestion and traffic aware routing, admission control, traffic routing, and load shedding. These are the four techniques, and four techniques in congestion control and two in shortest path techniques, and the basics of the network layer design issue. That means virtual circuit and the datagram circuit. So what are the differences between virtual circuit and datagram circuit? That we will discuss in the unit 5. Okay. Now, first topic. First topic is network layer design issues. So first what we discuss is network design. In this we will discuss store and forward packet switching, service provided to transport layer, implementation of connectionless, implementation of connection oriented, and finally we will discuss the difference between the virtual circuit and the datagrams, virtual circuit and datagram networks. Okay. So this is about the first topic in the unit 5, that is network layer design issues. So first is store and forward packet switching. First, what we will discuss is store and forward this thing. So in the diagram, we can see that the oval shape, oval. Okay, this is oval shape. Oval and egg shape and egg shape. Oval shape and okay. So here there are three things here. So one is customer equipment, user equipment, and host. So there are three things which we have to discuss here. So H1 is host, H2 is host. Okay, and the oval shape consists of, this is a router. A is a router, C is a router, B is a router, D is a router, E is a router. F is a router at the user side, and this is ISP. ISP means internet service provider. So ISP equipment consists of these routers, whereas user 2, that means H2. H2 consists of one router F. What H2 consists of? One router F. So this is at the user 2 side, it means second user side. Clear? Now, a host with a packet to send it, transmit it to the nearest router. So H1 has a host, H1 is a host, and it has a packet. So it wants to transmit the packet to nearest router. So A is nearest to H1, and again C is nearest to A, and again E is nearest, and again F is nearest. So it follows this route. The packet follows this route. Okay, from H1 to H2, it follows A, C, E, F. So that's the path which it follows. That's the path which it follows. Clear? So this mechanism is nothing but the store అంటే ప్యాకెట్ స్ప్లిట్ అవ్వకుండా మొత్తం ప్యాకెట్ అంతా వచ్చేంత వరకు రౌటర్ లోనే ఉంటది. ఓకే, అండ్ ఇంకా ఫినిష్ by verifying the checksum. Okay, so then it is forwarded to the next router along the path until it reaches destination or where it is delivered. So the packet is stored until it has fully arrived and the link has finished its processing by verifying the checksum. అర్థవుతుందండి. సో ఇక్కడ ప్యాకెట్ అంతా వచ్చేంత వరకు ఏలో ఉంటుంది, మళ్ళీ ప్యాకెట్ సికి ప్యాకెట్ మొత్తం ఫుల్ గా వచ్చేంత వరకు సిలో ఉంటుంది, మళ్ళీ ఈ ప్యాకెట్ మొత్తం ఫుల్ గా వచ్చేంత వరకు మళ్ళీ ప్యాకెట్ మొత్తం ఫుల్ గా అంటే స్టోర్ చేసి ప్రతి రౌటర్ దగ్గర వీఆర్ ఫార్వర్డింగ్ ఇట్. సో దట్స్ వై ఈ టెక్నిక్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ స్టోర్ అండ్ ఫార్వర్డ్ ప్యాకెట్ స్విచ్చింగ్.
What do you call this? Store and forward packet switching. Next, what are the services provided to the transport layer? So these are the services. These are store and forward. Next point is, what are the services provided by the transport layer? The services provided are, service should be independent of the router technology. ఏ కంపెనీ దగ్గర అయి ఉండొచ్చు రౌటర్, కానీ ఏ కంపెనీ అయినా అయి ఉండొచ్చు. తర్వాత రెండోది, ఏ టోపాలజీ అయినా అయి ఉండొచ్చు రౌటర్లో. నెంబర్ టైప్ అండ్ టోపాలజీ రౌటర్స్ ప్రెజెంట్. రౌటర్ ఏ టోపాలజీ అయినా ఉండొచ్చు, అలానే ఏ నేమ్ అయినా ఉండొచ్చు, ఏ నంబర్ అయినా, ఏ టైప్ అయినా ఉండొచ్చు. నెక్స్ట్ థర్డ్ వన్, ద నెట్వర్క్ అడ్రసెస్ మేడ్ అవైలబుల్ టు ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ షుడ్ బి ఏ యూనిఫామ్ నంబరింగ్ ప్లాన్ అక్రాస్ LANs and WANs. The network address made available to transporter should use a uniform numbering plan even across LANs and WANs. So network addresses lo uniform ga undali, LANs WANs lo uniform number ante gaps undakodu, uniform ga undali, non uniform ga undakodu. So that is the third point here. అద్దోదండి మొత్తం 3 points. ఫస్ట్ పాయింట్ ఏంటంటే ఏ టోపాల్ ఏ మ్యానుఫ్యాక్చర్ అయినా ఉండొచ్చు రౌటర్. నెంబర్ 2, ఏ టోపాలజీ అయినా ఉండొచ్చు, ఏ నెంబర్ అయినా ఉండొచ్చు, ఏ టైప్ అయినా ఉండొచ్చు రౌటర్. అంటే రౌటర్ ఈజ్ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ ఆల్ ది థింగ్స్. దట్స్ ఇట్. అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే యూనిఫామ్ గా ఉండాలి నంబరింగ్, నెట్వర్క్ అడ్రసింగ్ యూనిఫామ్ గా ఉండాలి. సో గివెన్ దీస్ కోడ్స్, ద డిజైన్ ఆఫ్ నెట్వర్క్ లేయర్ హ్యాస్ లాట్ ఆఫ్ ఫ్రీడమ్ ఇన్ రైటింగ్ డీటెయిల్డ్ స్పెసిఫికేషన్స్ ఆఫ్ ది సర్వీసెస్ టు బి ఆఫర్డ్ టు ది ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్. ఎట్లయితే డేటా లింక్ లేయర్ నెట్వర్క్ లేయర్ కి సర్వీస్ ఇస్తుందో, అట్లానే నెట్వర్క్ లేయర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ కి సర్వీసెస్ ఇస్తుంది అనమాట. ఓకే, ఎందుకంటే లేయర్డ్ ఆర్కిటెక్చర్ ఈ OSI అంతా. So the discussion centers on whether the network layer should provide connection oriented service or connectionless service. That is the important point here. So ikkada network layer ఏ type of service ఇస్తుంది, connection oriented ఆ connection less ఆ. Okay, so that is what here important, whether the network layer is providing okay, so that is what we have to discuss here. Okay, clear. So this is what actually the services means. ఏదైనా డేటా లింక్ నెట్వర్క్ లేయర్ సర్వీసెస్ అలానే నెట్వర్క్ లేయర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ సర్వీస్ ఇవ్వాలి. సో నెట్వర్క్ లో ఏముంటాయి, రౌటర్స్ ఉంటాయి. ఆ రౌటర్స్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఇండిపెండెంట్ గా ఉండాలి. అలానే ఆ రౌటర్స్ లో రౌటర్ టోపాలజీ డిపెండ్ అయి ఉండకూడదు. ఓకే, అలానే నెట్వర్క్ అడ్రస్ యూనిఫామ్ గా ఉండాలి అక్రాస్ ది టోపాలజీ. సో దిస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ది transport layer services to the network layer services to the transport layer. అయితే ఇక్కడ 2 types of networks అంటున్నాడు. One is connection oriented network, connection less network. So first we will see connection less. Okay, so connection oriented network అంటే టెలిఫోన్ నెట్వర్క్స్. సో దీంట్లో X.25 ఫ్రేమ్ రిలే అవి కూడా కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇక్కడ కనెక్షన్ లెస్ లో కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్ కనెక్షన్ లెస్ నెట్వర్క్స్ అంటే ఇప్పుడు మనం చూసేటువంటి ఇంటర్నెట్ అన్నమాట. ఇది ఇంటర్నెట్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ కనెక్షన్ లెస్ సర్వీస్, isn't it? So yeah, so router job is moving from packets around and nothing else. So in this view, the network is inherently unreliable no matter how it is designed. So therefore the host should accept this fact and do error control and flow control activity. So error control flow control అనేది host చేయాలి. ఓకే, సో ఎందుకంటే నెట్వర్క్ లేయర్ మనకు తెలుసు డిజైన్ చేసాం, కానీ రౌటర్స్ జాబ్ ఏంటి, ఓన్లీ ఫార్వర్డింగ్, ఇంకేం చేయదు అది. సో అందుకని ఎర్రర్ డిటెక్షన్ ఫ్లో డిటెక్షన్ అనేది ఉండాలన్నమాట. అదే కనెక్షన్ లెస్ సర్వీస్ లో అయితే సెండ్ ప్యాకెట్ రిసీవ్ ప్యాకెట్ అని 2 ఉంటాయి.
Okay, no packet ordering and flow control should be done. So because the hosts are going to do what they want, and there is very usually little to be gained by doing it twice. Okay, so this is an example of end-to-end argument. A design principle that has been very influential in shaping the internet. Okay, so ఈ సెండ్ ప్యాకెట్ రిసీవ్ ప్యాకెట్ వలన ఏంటంటే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే, సో ఇట్ మేక్స్ ద థింగ్స్ మోర్ ట్రాన్స్పరెంట్. ఓకే, సో అంటే ప్యాకెట్ ఆర్డరింగ్ అనేది ఉన్నట్లా. ఓకే, అండ్ ఫ్లో కంట్రోల్ ఉన్నట్లేదు ఏది కనెక్షన్ లెస్ లో. ఓకే, సో 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 దీని దీస్ నథింగ్ బట్ ఎండ్ టు ఎండ్ ఆర్గ్యుమెంట్. సో ఏ డిజైన్ ప్రిన్సిపల్ దట్ హస్ బీన్ వెరీ ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ ఇన్ షేపింగ్ ద ఇంటర్నెట్. Okay, so each packet must carry the full destination address connectionless లో, because each packet is sent is independent of its predecessor if any. కనెక్షన్లెస్ లో కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్ అంటే ముందే అంతా ఎస్టాబ్లిష్ అయింది, స్టాటిక్ అనమాట. కనెక్షన్లెస్ లో మాత్రం ఏ పాత్స్ అయితే ట్రావెల్ అవుతూ ఉంటుందో ఆ పాత్స్ యొక్క అంటే మనకు తెలియదు. సో వీ డోంట్ నో ఇన్ అడ్రస్. సో అందుకని ఫుల్ డెస్టినేషన్ అడ్రస్ మనం ఎప్పుడు కనెక్షన్లెస్ లో ప్రొవైడ్ చేస్తాం అనమాట. ఓకే, క్లియర్. సో ద అదర్ ఆర్గ్యూస్ దట్ నెట్వర్క్ షుడ్ ప్రొవైడ్ ఏ రిలయబుల్ కనెక్షన్. కానీ ఇంకో ఆర్గ్యుమెంట్ ఏంటంటే నెట్వర్క్స్ అనేవి ఎప్పుడు కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్ గా రిలయబుల్ గా ఉండాలి. సో 100 years of successful experience with వరల్డ్ వైడ్ ఈజ్ అన్ ఎక్సలెంట్ గేట్. సో బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ టెలిఫోన్. సో టెలిఫోన్స్ అని వరల్డ్ వైడ్ అంతా బాగా సక్సెస్ఫుల్ గా ఇంప్లిమెంట్ అయింది బికాస్ దే ఆర్ కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్ అండ్ రిలయబుల్. ఓకే, తర్వాత ఈ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ లో కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్ వచ్చినాయి. X.25 వచ్చింది, అలానే ఫ్రేమ్ రిలే కూడా వచ్చింది. కానీ 1970లో X.25, 1980లో ఫ్రేమ్ రిలే వచ్చింది. కానీ ప్రాబ్లం ఏంటంటే దే ఆర్ కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్. సో కానీ ఆర్పా నెట్ ఇంటర్నెట్ వచ్చిన తర్వాత కనెక్షన్ లెస్ అనేది పెరిగిపోయింది. సో సో ఏంటంటే ATM వాజ్ డెవలప్డ్ ఇన్ 1980s. ATM ఈజ్ నౌ ఫౌండ్ ఇన్ నిచ్ యూజెస్ అండ్ IP that is taking over telephone. So two example of connection oriented technologies are MPLS అంటే multi protocol label switching and VLANs. So these are the two examples of connection oriented technology, VLANs and MPLS, multi protocol label switching. Now we will see first the implementation of the connection oriented service that is given in the slide. Implementation of connection oriented, ఎలా connection oriented service ఇంప్లిమెంట్ చేస్తాము, ఎలా చేస్తామంటే సో సో ఏం చేస్తామంటే సో two different organizations are possible depending upon the type of service. If connectionless is offered, packets are injected to the network individual and routed independently of each other. No advanced setup is required. In this context, packets are frequently called datagrams. ఈ కనెక్షన్లెస్ ఏమంటాం ప్యాకెట్స్ ని డేటాగ్రామ్స్ అంటాం. వెరీ ఇంపార్టెంట్. ప్యాకెట్స్ ఏమంటాం కనెక్షన్లెస్ లో డేటాగ్రామ్స్. ఓకే, అండ్ నెట్వర్క్ ఈస్ కాల్డ్ డేటాగ్రామ్ కనెక్షన్. ఈ నెట్వర్క్ ఏమంటారండి డేటాగ్రామ్ కనెక్షన్ అంటారు. ప్యాకెట్స్ ఏమో డేటాగ్రామ్స్ అని, కనెక్షన్ ఏమో డేటాగ్రామ్ కనెక్షన్ అంటారు. డేటాగ్రామ్ కనెక్షన్. ప్యాకెట్స్ ఏమంటారు డేటాగ్రామ్స్ అంటారు. ఓకే, and if connection oriented service is used, a path from the source router all the way to the destination router must be established before any packet data packets can be sent. అదే కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్ సర్వీస్ యూజ్ చేసాం అనుకోండి, సో సోర్స్ పాత్ నుంచి డెస్టినేషన్, సోర్స్ రౌటర్ నుంచి డెస్టినేషన్ రౌటర్ వరకు మొత్తం పాత్ అంతా ముందే ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉంటుంది. సో దీని ఏమంటే వర్చువల్ కనెక్షన్ అంటారు, విసి ఇన్ కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్. విసి అంటే వర్చువల్ కనెక్షన్ అండి, ఇది కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్. కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్ ఏమంటారు విసి అంటారు. కనెక్షన్ లెస్ ఏమంటారు డేటాగ్రామ్ అంటారు. కనెక్షన్ లెస్ దేంట్లో అంటారండి డేటాగ్రామ్స్ లో అంటారు. కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్ దేని అంటారు విసి, వర్చువల్ సర్క్యూట్. విసి అంటే ఏంటి వర్చువల్ సర్క్యూట్. విసి అని దేని అంటారు వర్చువల్ సర్క్యూట్ అంటారు. క్లియర్. సో దిస్ ఈస్ అబౌట్ ది కనెక్షన్ లెస్ అండ్ కనెక్షన్. అర్థం కదండి. కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్ లో పాత్ ముందు ఎస్టాబ్లిష్ అయి ఉంటుంది స్టాటిక్. కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్ లో పాత్ ముందు ఎస్టాబ్లిష్ అయ్యింది, సో సెటప్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. అండ్ కనెక్షన్ ఓరియంటెడ్ సర్క్యూట్స్ ఏమంటే వర్చువల్ సర్క్యూట్స్ అంటారు. ఓకే, మరి రియల్ సర్క్యూట్స్ ఏంటంటే డౌట్ వస్తుంది మీకు. రియల్ సర్క్యూట్ అంటే టెలిఫోన్ అనమాట. టెలిఫోన్ కనెక్షన్స్ ఆర్ రియల్ సర్క్యూట్స్. ఇంటర్నెట్ కాబట్టి దీని ఏమంటారంటే వర్చువల్ సర్క్యూట్ అంటారు. అలానే ఇంకో డౌట్ ఏంటంటే మీకు కనెక్షన్ లెస్ సర్వీస్ ఏమంటారు అంటే డేటాగ్రామ్ నెట్వర్క్స్ అంటారు.
డేటాగ్రామ్ అండ్ దీంట్లో ట్రాన్స్ఫర్ ప్యాకెట్స్ ఏమంటారంటే డేటాగ్రామ్స్ అంటారు, డేటాగ్రామ్ ప్యాకెట్స్ అంటారు. క్లియర్? అర్థమవుతుందండి? అర్థమవుతుందా? Okay, so this is about the this is about the um, okay, so yeah, so what you so let us so how let us now see how the datagram transfer works. Okay, okay, so yeah, so now we will take one example. Now we will take one example. Okay, so let us see how it go, how it goes with the with an example given in the textbook. Okay, okay, okay. Suppose that P1 in figure 5.2 has a long message for P2. P1 నుంచి P2 కి మెసేజ్ పంపించాలి ఇక్కడ ఇట్లా ప్యాకెట్ మెసేజ్ అంటే ప్యాకెట్. ఓకే, ట్రాన్స్పోర్ట్ లేయర్ లో మెసేజెస్ అంటారు, నెట్వర్క్ లేయర్ లో ప్యాకెట్స్ అంటారు. సో ఇప్పుడు సో P1 so it hands the message to the transport layer with instructions to deliver it to process P2 on host H2. The transport layer code runs on H1 typically within the operating system. So it prepends a transport header to the front of the message and hands the result to the network layer. Okay, probably just another procedure within the operating system. Okay, let us assume for the example that the message is 4 times longer than the maximum packet. So message packet ki 4 times longer andi ante ఎన్ని ప్యాకెట్స్ చేస్తాం అట్లా 4 ప్యాకెట్స్ చేస్తాం and send each of them in turn to router A using some point to point protocol, for example PPP. Okay, so PPP protocol యూజ్ చేసి ఏం చేయొచ్చు మనం 4 packets from source to destination transit. So at this point ISP takes over. Every router has an internal table telling it where to send the packets for each of the possible destinations. So router లో ఉంటుంది ఆ రౌటింగ్ అల్గారిథం అంటే రూట్స్ అన్ని ఉంటాయి, ఏ రూట్ ని వెళ్ళొచ్చు అని. సో ఇట్లా అందుకని ఎప్పుడైతే ప్యాకెట్ రిసీవ్ చేసుకుంటుందో ఓకే అప్పుడు అది నెక్స్ట్ వెళ్తా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, సో ఈచ్ టేబుల్ ఎంట్రీ ఈజ్ ఏ పేర్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ డెస్టినేషన్ అండ్ అవుట్ గోయింగ్ లైన్ టు యూజ్ ఫర్ ద డెస్టినేషన్. ఓన్లీ డైరెక్ట్లీ కనెక్టెడ్ లైన్స్ క్యాన్ బి యూజ్డ్. ఓకే, for example in the figure A has only 2 outgoing lines. So ఇక్కడ A చూసారనుకోండి B A కి ఎన్ని outgoing lines? B ఉంది, C ఉంది. ఓకే, ఏ ఉన్నాయి? B ఉంది, C ఉంది. Okay, so every incoming packet must be sent to one of these routers even if the ultimate destination is to some other router. సో ఇప్పుడు D కి వెళ్ళాలన్నా కంపల్సరీగా E కి వెళ్ళాలన్నా F కి వెళ్ళాలన్నా ఏం కంపల్సరీగా B నుంచే కానీ C నుంచి కానీ వెళ్ళాల్సిందే. ఓకే, ఓకే, ఏస్ ఇనిషియల్ రౌటింగ్ టేబుల్ షోన్ ఇన్ ద ఫిగర్ అండర్ ద లేబుల్ ఇనిషియల్లీ. సో ఇక్కడ చూడండి ఇనిషియల్ గా ఇది ఏ రౌటింగ్ టేబుల్. బికి వెళ్ళాలంటే బి ద్వారా వెళ్తుంది, సికి వెళ్ళాలంటే సి ద్వారా వెళ్తుంది, డికి వెళ్ళాలంటే బి ద్వారా వెళ్తుంది, డికి వెళ్ళాలంటే ఎలా వెళ్తుంది? త్రూ బి. అలానే ఈకి వెళ్ళాలంటే త్రూ సి, ఈకి వెళ్ళాలంటే త్రూ సి. ఇక్కడ డికి వెళ్ళొచ్చు, సికి వెళ్ళొచ్చు, కానీ సి ఈజ్ షార్టెస్ట్ అందుకని సి. అలానే మళ్ళీ ఎఫ్కి వెళ్ళాలంటే త్రూ సి, ఎఫ్కి వెళ్ళాలంటే ఎలా వెళ్తుంది? త్రూ సి వెళ్తుంది అన్నమాట. ఓకే, సో ఎఫ్కి వెళ్ళాలంటే ఎలా వెళ్తుందమ్మా? ఎఫ్కి వెళ్ళాలంటే ఎలా వెళ్తుంది? త్రూ సి. అర్థమవుతుందండి? సో ఈ విధంగా ఒక టేబుల్ అని దీన్నే రౌటింగ్ టేబుల్ అంటారు. అంటే బికి వెళ్ళాలంటే ఎలా వెళ్ళాలి,
సికి వెళ్ళాలంటే వెళ్ళాలి, ఏ నుంచి వెళ్ళాలి. ఓకే, సి సారీ డికి వెళ్ళాలంటే బి నుంచి వెళ్ళచ్చు, సి నుంచి వెళ్ళచ్చు, కానీ బి నుంచి వెళ్తుంది బికాజ్ ఇట్ ఈస్ షార్టెస్ట్. అలానే ఈకి వెళ్ళాలంటే ఎలా వెళ్ళచ్చు, సి నుంచి వెళ్ళొచ్చు, బి నుంచి వెళ్ళచ్చు. ఇట్